Welcome all of you. Today we are discussed about the subtopic of electrical components and wiring accessories. Myself, Mr. Baswade Yogesh, lecturer from Electrical Department, SID Polytechnic, Kedrao. Before we starting our today's session, we revise some previous lecture points in which in previous lecture we seen about the unit number 4, which is electrical wiring, in which we studied about the types of wirings and cables. The syllabus for electrical wiring in this given slide, in which the CO assigned for the unit number 4 is perform different types of electrical wiring and cabling activities. In introduction, wire and cable nothing but the medium to carry the current from one place to another place as per the requirement of particular equipment which is to be operated. Wire is used for carry electrical current and connect electrical supply to the load. All electrical equipments get the supply through electrical wire. When switch is on, then current starts flowing through wires and fan or electrical equipment to be operated. Therefore, for making wires or cables, high conductivity metals are preferred. For safe operations, insulating material is required to cover metal conductors, for example, polymer insulating materials. Mainly, wires or cable size depends upon the power requirement of electrical equipments. Next is there are mainly three types of wires. First is phase, second neutral, and earth. Color codes on the wires according to the standards which is allotted by the electrical community. Wires or cable is nothing but the core metal conductor covered with an insulating layer. The construction point of view and application wise, wires and cable are different, but they are same operation. Mainly aluminum and copper materials are used for making the wire and cables. The wires and cables are available in the form of solid, single stranded, and last is multi-stranded or several flexible stranded. Inner part of wire or cable is always conductor and outer part is always insulation. The higher power, the thicker or the wire or cable used, the power requirement will be increases, then the wire size will be increases. Small industries and domestic applications, wire is used, but for large and medium industrial applications, transmission line, distribution lines, cables are preferred. This image indicates the single stranded wire and it is multi-stranded wire. Cable construction. Strands is nothing but more than one conductor. In previous slide we seen about the strands in which more than one conductors in single wire. These strands are usually around a central conductor. Central strand conductors are usually made from either stainless steel or carbon steel. The wire or cable specification usually in the form of product of number of group and number of wires. That means 1 into 7 means in one group 7 wires or 7 conductors are inserted. This image shows the number of transmission line and distribution line cables or conductors, in which 6 into 7 means 6 group, in which every group contains or includes 7 conductor. 7 by 7 means 7 group of cable, in which every group contains 7 conductors. 6 into 19 means 6 group of conductor, in which every group contains 19 conductors. Next, cable construction. In cable conductor construction, we seen about first point is core or conductor. A cable may have
one or more than one core or conductor, depending upon the type of service for which it is to be intended. For instance, the 3-conductor cable shown in figure. In this figure shown the 3-conductor cable. It is used for 3-phase service. The conductors are made from or made up of tinned copper or aluminium and are usually stranded in order to provide flexibility to the cable. This figure shows the cable construction, in which here it is conductors. Over the conductor insulation layer will be given. After that it is the gap pillar. After that lead sheathing. Over the lead sheathing bedding is provided for protection of lead sheathing. Over the bedding armoring is provided, which is provide the protection from mechanical injury. And last is serving. In this slide we seen another cable construction, in which here conductor is given. Over the conductor XLP insulation is provided. For protection for XLP insulation, we provide the binding tape over the insulation. Filler is used for fill the gap between the 4 conductors. For the binding tape, PVC inner sheath is provided, which is protect the cable from alkalis or acidic materials. After the inner sheath, steel wire armoring is provided, which is provide the mechanical protection to the cable. After that, armored binding tape is provided, which is protect the armor from corrosion. After the binding tape, PVC outer sheath is provided, which is protect the whole cable. Next point of cable construction is insulation, in which each core or conductor is provided with a suitable thickness of insulation. The thickness of layer of insulation is depending upon the voltage to be withstood by the cable. The commonly used material for insulation are impermeated paper, polymers, varnished cambric or rubber mineral compound, PVC and XLPE insulation. These are the insulating material which is provided to the insulation of cable. Metallic sheath. In order to protect the cable from moisture, conductor gases, other damaging liquids, acids or alkalis in the soil and atmosphere, a metallic sheath is of lead or aluminium is provided over the insulation. Bedding. Over the metallic sheath is applied a layer of bedding which consists of a fibrous material like jute and Hessian tape. The purpose of bedding is to protect the metallic sheath against corrosion and from mechanical injury due to the armoring. Cable construction. Next point is armoring. It is provided protection from mechanical damages. It is made from non-magnetic material. The material for armoring for PVC and XLP insulation cable is galvanized iron, which is flat or round shape of metals. Next is for proper insulated cables shall have for armoring double layer of steel tape for normal applications. Steel wire armoring prepared for where cables are liable to tensile stresses. Over the bedding armoring is provided, which is consist of 1 or 2 layer of galvanized steel wire or steel tape. Its purpose is to protect the cable from mechanical injuries while lying it in or handling it. Armoring may not be done in the case of same cables. In case of small cables. Next point of cable construction is serving. In order to protect armoring from atmospheric condition, a laborer of
fibrous material like jute similar to the bedding is provided over the armoring. This is known as serving. It may not be out of the place to mention here that bedding, armoring, serving are only applied to the cables for the protection of conductor, insulation, and to protect the metallic sheath from mechanical injuries. Now our today's topic is electrical components and wiring accessories, in which first electrical component or accessory is electrical meter, second is fuse, third is distribution box, fourth is main switch, fifth is earth fault trip switch, sixth is wall switches, seventh number is plug and sockets, eighth number is electrical wires and cables, ninth number is lamp holders, and last is ceiling rolls. First is electrical meter. Electrical meter, or it is energy meter, which is common part of that can be seen in all types of electricity, is utilized by the specific consumer, whether the consumer is domestic or industrial or commercial. त्या ठिकाणी इलेक्ट्रिकल मीटरमध्ये जे आपण हाऊसहोल्ड ॲप्लिकेशनसाठी, इंडस्ट्रियल किंवा कमर्शियल ॲप्लिकेशनसाठी आपण एनर्जी मीटर यूज करतो. आता ते एनर्जी मीटर कशासाठी यूज करायचं? मेनली आपण जी इलेक्ट्रिसिटी घरामध्ये कंझ्युम करतो त्याचं बिलिंग करण्यासाठी आपण इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीटर यूज करतो. ते इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीटर सप्लायरकडून आपल्याला प्रोव्हाइड केले जाते. इट इज यूज्ड फॉर electricity utilized by the specific consumer, which is measured by the electrical energy meter. The electrical meter that can be used to record the electricity is utilized by the specific consumer, which is further help in calculating electricity bill per month. Electricity bill measured in kilowatt hour. It is an unit of energy. त्यामध्ये काय इलेक्ट्रिकल मीटर दॅट कॅन बी यूज्ड टू रेकॉर्ड द इलेक्ट्रिसिटी, म्हणजे आपण जी इलेक्ट्रिसिटी कंझ्युम करतो, कंझ्युमर जी इलेक्ट्रिसिटी कंझ्युम करणार आहे ती मेजर करण्यासाठी काय करतो, जे सप्लायर असतं सप्लायरकडून आपल्याला एनर्जी मीटर प्रोव्हाइड केले जातात. आणि जे काही सप्लाय लाईन पहिल्यांदा आलेली असते ती पहिल्यांदा आपल्या एनर्जी मीटरमध्ये येते घराच्या, आणि त्या एनर्जी मीटरमधून सप्लाय आपल्या लोडला प्रोव्हाइड केला जातो. मग एनर्जी मीटर काय करतं, जे काही एनर्जी आहे ती एनर्जी आपण किलोवॅट आवरमध्ये मेजर करतो. मग ती एनर्जी कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपण एनर्जी मीटरचा यूज करतो. मग जेवढे किलोवॅट आवर युनिट असतील त्या युनिटनुसार आपलं कंझ्युमरचं बिलिंग होतं. त्याला जे काही रेट्स असेल त्यानुसार त्याला बिल पे करावं लागतं. हे पर मंथ असेल किंवा 3 महिन्यातून एकदा सुद्धा बिल असू शकतं. आता हे जे मीटर्स दाखवले ते डिस्क टाईप एनर्जी मीटर आहे आणि आहे ते डिजिटल एनर्जी मीटर आहे. Next is disk and digital electrical meter. We use appliances with power rating of 1 kilowatt. Then the electrical energy consumed is 1 kWh if it is used for 1 hour. Suppose आपण घरामध्ये 1 किलोवॅटचं एखादं इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस असेल आणि आपण ते 1 तासासाठी यूज केलं तर त्यावेळेला काय होणार, आपली 1 kWh एनर्जी त्या ठिकाणी कंझ्युम केली जाणार. म्हणजे 1 किलोवॅट पॉवर आपण 1 तास यूज केली तर त्यावेळेला त्याचं बिलिंग काय येणार, 1 किलोवॅट येणार. आणि त्याचे जे रेट असेल 1 किलोवॅटसाठी त्यानुसार आपल्याला बिलिंग त्या ठिकाणी सप्लाय सिस्टीमला पे करावं लागतं. इलेक्ट्रिकल मीटर्स कॅल्क्युलेट्स द एनर्जी कन्झम्पशन थ्रू सर्क्युलर डिस्क रोटेशन फिक्स्ड इन द मीटर. In previous slide we seen about the electrical meter, in which this is the disk type energy meter, in which according to rotation of disk the energy meter measure the energy consumption. The rotation of disk may be 12,000 or 15,000 or 600 rotation. After this rotation the 1 kWh energy will be consumed. And another type of meter is digital meter, in which the according to rotation of disk, here one indicator is blinking. According to blinking, which is, or according to the number of blinking,
the electricity consumed by the consumer will be measured. This blinking is, or the number of blinking is decided by the electricity supplier or supply authority. आता जी काही इथे ब्लिंकिंग होणार आहे ते ब्लिंकर कशावर डिपेंड असणार आहे, तुमच्या एनर्जी कन्झम्पशनवरती. आता हे जे ब्लिंकिंग असणार आहे ते 700 असतील, 1000 असतील, 1200 असतील किंवा 1500 असतील. जर अशा टाईपचे ब्लिंकिंग होतील, सपोज 1000 असेल तर 1000 ब्लिंकिंग नंतर काय होणार, 1 युनिट तुमचं एनर्जी युटिलाइज होणार किंवा 1 kWh एनर्जी युटिलाइज होणार आहे या ठिकाणी. त्यानुसार तुम्हाला एनर्जीचं बिल पे करावं लागेल. नेक्स्ट इज disk and digital electrical meter. Electrical meters calculate the energy consumption through circular disk rotation fixed in the meter. The utilization of electricity makes the disk to rotate and record the number of electrical energy unit is consumed by the consumer. When the circular disk is rotates, there a digit moving inside the meter to calculate the number of units consumed. त्यामध्ये दाखवलेलं आहे अकॉर्डिंग टू द डिस्क रोटेशन त्यातले जे डिजिट आहेत ते डिजिट चेंज होणार आहेत किंवा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ब्लिंकिंग्स त्यामध्ये जे डिजिट असणार आहेत ते डिजिट चेंज होत राहणार आहेत कंटिन्युअसली. त्यानुसार आपल्याला KWHचं बिलिंग पे करावं लागेल जे काही कन्झ्युमर असणार आहे त्याला. नेक्स्ट इज फ्यूज. फ्यूज इज अ शॉर्ट पीस ऑफ मेटल inserted in the circuit which melts when excessive current flows through it and thus breaks the circuit. Fuse is a short piece of metal. Which metal is made from lead and tin material which has good melting properties. Okay, its short piece of metal is inserted in the series of the circuit. When current exceeds above the limit, then according to the rating over which fuse will be melt. This excessive current flows through the circuit and thus break the circuit. After the breaking of the circuit, current automatically stops flowing from this equipment and equipment will be protected. Next is the melting of fuse is due to the current circulating through the circuit is more than the rated fuse current because of heating effect of electrical current which is in turn melt down the fuse wire or fuses. जेव्हा इलेक्ट्रिकल करंट एखाद्या इक्विपमेंटमधून सर्क्युलेट होत असतो त्यावेळी आपण त्याच्या सिरीजमध्ये फ्यूज कनेक्ट केलेलं असते. ज्यावेळेला एक्झेसिव्ह करंट फ्लो होत जाईल, एक्झेसिव्ह करंटमुळं काय होऊ शकतं, ते इक्विपमेंट डॅमेज होऊ शकतं. त्या एक्झेसिव्ह करंटमुळं फ्यूजमध्ये सुद्धा करंट वाढतो. करंट वाढला की हीट वाढणार. हीटचा फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला, H = I²RT. ह्या प्रपोर्शनमध्ये हीट इन्क्रीज होऊन फ्यूज वायर असेल ती फ्यूज वायर मेल्ट होऊन जाते आणि फ्यूज वायर मेल्ट झाल्यानंतर ते सर्किट ब्रेक करते आणि ओपन सर्किट करते. एकदा ओपन सर्किट झालं की त्या इक्विपमेंटचा करंट पूर्णपणे ब्रेक होतो आणि त्या ठिकाणी करंट फ्लो होत नाही त्या पर्टिक्युलर इक्विपमेंटमधून. त्यामुळं ते इक्विपमेंटचं प्रोटेक्शन केलं जातं फ्यूज वायरमुळं. नेक्स्ट इज फर्दर मोर इट ओपन्स द सर्किट अँड प्रोटेक्ट्स द हेल्दी पार्ट फ्रॉम द faulty part of the circuit. When fuse blows away, there is a need of replacement of fuse with same value and same size of fuse. So it is called as rewirable fuse. एकदा ती फ्यूज ब्लो झाली म्हणजेच काय मेल्ट झाली असेल, मेल्ट झाल्यानंतर ती फ्यूज आपल्याला रिप्लेस करावी लागते. मग रिप्लेस करताना ती सेम साईजची आणि सेम व्हॅल्यूची पाहिजे. सपोज 10 अँपिअर करंट रेटिंग असेल, 0.1 mm थिकनेस असेल तर त्यानुसार आपल्याला काय करायला पाहिजे, ती फ्यूज वायर त्या ठिकाणी इन्सर्ट करायला पाहिजे. कमी किंवा जास्त झाली तर, कमी झालं तर काय होणार, सारखी फ्यूज ब्लोज होणार. कमी करंटसाठी सुद्धा फ्यूज ब्लोज होणार आणि जास्त झालं तर काय होणार आहे, ती फ्यूज मेल्ट होणारच नाही. त्यामुळे सर्किटचं प्रोटेक्शन होणार नाही. त्यामुळे आपल्याला काय करायला पाहिजे, सेम व्हॅल्यू आणि सेम साईजची फ्यूज त्या ठिकाणी रिप्लेस करावं लागेल. सो इट इज कॉल्ड ॲज द रिवायरेबल फ्यूज. म्हणजे त्याला आपण पुन्हा रिवायर करू शकतो इझिली. नेक्स्ट इज द रेटिंग.
The rating of fuse is 2 ampere, 3 ampere, 5 ampere, 6 ampere, 10 ampere, 16 ampere, 32 ampere, 63 ampere, 100 ampere and 125 ampere. These are the common rating of fuses. Fuse available in semi-enclosed rewirable fuse, high rupturing capacity HRC cartridge fuse, glass fuse, HRC fuses, etc. These are the images which shows the HRC fuse, porcelain fuses, or semi-enclosed type fuses, or enclosed type fuses, and glass type fuses. Next is distribution board or distribution box. It consists of main switch, which is MCB or ICDP switch, trip switch, which is MCB and RCCB. Next is circuit breaking devices. Distribution board is used for distributing the electricity to different sections lighting of the house. मेनली जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आहे तो आपण मेनली कशासाठी यूज करतो, जे काही इलेक्ट्रिसिटी आपल्या घरापर्यंत आलेली आहे, एनर्जी मीटरमध्ये आलेली आहे किंवा मेन स्विचमध्ये आलेली आहे, ती इलेक्ट्रिसिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होण्यासाठी किंवा युनिफॉर्मली जे सप्लाय व्होल्टेज आहे त्याचं डिस्ट्रीब्यूशन होण्यासाठी आपण डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड किंवा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सचा यूज करतो, विच इज यूज्ड टू डिफरंट सेक्शन्स लाइटिंग ऑफ द हाऊस. म्हणजे पॉवर लाइटिंग असेल, लाइटिंग लोड असेल, असे वेगवेगळे घरामधले जे सेक्शन्स असतील किंवा घरामधले ज्या रूम्स असतील त्या प्रत्येक रूमसाठी, त्यातल्या पॉवर सॉकेटसाठी किंवा लाइटिंग लोडसाठी असा आपण जो काही सप्लाय इलेक्ट्रिसिटीचा तो युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करण्यासाठी आपण त्याचा यूज करतो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सचा. आता डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्समध्ये मेनली 3 टाईप्स आहेत. एक मेन स्विच जो आपण मेन सप्लाय ऑन ऑफ करण्यासाठी यूज करतो. सेकंड इज ट्रिप स्विच. ट्रिप स्विचमध्ये काय येतात, MCB सिंगल MCB येईल किंवा RCCB येईल. त्यानंतर सर्किट ब्रेकिंग डिव्हाइस, आपण प्रत्येक सर्किटला काय करणार आहे, वेगवेगळं MCB प्रोव्हाइड करणार आहे. म्हणजेच काय, रूम नंबर 1 मध्ये वेगळा MCB असणार आहे, रूम नंबर 2 मध्ये वेगळा MCB असणार आहे. ओके, त्याच्या प्रोडक्शनसाठी अशा सिंगल टाईपचे MCB असणार आहेत. आता या ठिकाणी DP किंवा MCB दाखवलेला आहे. त्यानंतर हे आपण शॉर्ट सर्किट ओव्हरलोड प्रोटेक्शनसाठी, त्यानंतर हा RCD किंवा रेसिड्युअल करंट डिव्हाइस हा अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शनसाठी यूज करतो. आणि हा मेन स्विचमधून सप्लाय कुठे गेलेला आहे, मेनली ह्या सब सर्किटना. आणि ह्या सब सर्किटमधून काय गेलेला आहे सप्लाय, हा प्रत्येक सर्किटला गेलेला आहे. आता ह्या ठिकाणी रूम 1, 2, 3 असेल, एक पॉवर सॉकेट असेल, एखादं हीटर असेल किंवा एखादं दुसरं अदर इक्विपमेंट असेल, मोठं प्लग असेल, तर त्यासाठी असं सप्लायचं डिस्ट्रीब्युशन झालेलं आहे. त्यामध्ये हा मेन स्विच, त्यानंतर ट्रिप स्विच किंवा RCD किंवा MCB असेल. त्यानंतर इथून सप्लाय हा MCBजना गेलेला आहे आणि तिथून हा सप्लाय डिस्ट्रीब्यूट झालेला आहे प्रत्येक लाइटिंग सेक्शन किंवा पॉवर सेक्शनला. दी सेक्शन्स कंटेन लाइटिंग सर्किट्स, पॉवर सर्किट्स एटसेट्रा. In this circuit, MCB or fuse is connected always in the phase wire or line wire. Next is the main switch. Every consumer is equipped with a DBs in which the main switch is located. It is first electrical supply part that receives the electricity before any of the electrical equipment connected to the DBs. Every consumer is equipped with DBs. आता प्रत्येक कन्झ्युमरच्या ठिकाणी शक्यतो डिस्ट्रीब्युशन बॉक्स येतोच. त्यामध्ये काय केलं असतं, डिस्ट्रीब्युशन बॉक्समध्ये एक मेन स्विच इन्सर्ट केलेला असतो. ओके, आता हा जो मेन स्विच आहे, त्या मेन स्विचमध्ये जो काय आपला इलेक्ट्रिकल सप्लाय आलेला आहे तो सप्लाय पहिल्यांदा मेन स्विचमध्ये होतो. म्हणजे जो काय सप्लाय रिसिव्ह होणार आहे तो एनर्जी मीटर नंतर मेन स्विचमध्ये रिसिव्ह होत असतो. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज देअरफॉर the main switch having more importance in the circuit associated with it. The main switch is mainly useful by carrying out the maintenance or in case of troubleshooting where connect or disconnect connection of the supply if it is required. मेन स्विचचा यूज मेनली कशासाठी करतो आपण, एखादा मेंटेनन्स वर्क निघाला असेल किंवा एखादा फॉल्ट क्रिएट झाला असेल, त्याचं ट्रबल शूटिंग चालू असेल तर त्यावेळेला आपण सप्लाय कनेक्ट करण्यासाठी किंवा डिस्कनेक्ट करण्यासाठी आपण त्या मेन स्विचचा यूज करतो. त्या ठिकाणी मेन स्विच म्हणून आपण ICDP यूज करू शकतो, लहान DP स्विच यूज करू शकतो, MCB किंवा MCCB यूज करू शकतो. काय ICDP किंवा ICDP असेल,
डबल पोल स्विच MCB किंवा MCCB आपण यूज करतो ॲज ए मेन स्विच म्हणून. नेक्स्ट इज ट्रिप स्विच RCB किंवा ट्रिप स्विच आपण काय म्हटले अर्थ फॉल्ट स्विच. द फंक्शन ऑफ RCCB or residual current circuit breaker is essentially a device which senses the current of a load and disconnect supply when unbalanced current occurred in the circuit. आता हे RCCBचा यूज आपण किंवा RCCB कन्स्ट्रक्शन आपण पहिल्यांदा बघितलेलं आहे. RCCB कशासाठी यूज करतो आपण, हा लोडचा करंट सेन्स करतो फेज आणि न्यूट्रल वायरमधला, आणि ज्यावेळी ह्या करंटमध्ये अनबॅलन्सिंग येईल फेज आणि न्यूट्रल वायरमधल्या करंटमध्ये त्यावेळेला हा काय करणार आहे, सर्किट ब्रेक करणार आहे की ज्यामुळे आपलं ह्युमन प्रोडक्शन होईल किंवा इक्विपमेंट प्रोडक्शन केलं जाईल. पर्पज ऑफ ट्रिप स्विच इज or residual current circuit breaker is basically installed to prevent human from shock or death caused by the shock. म्हणजे ह्युमन लाईफचं शॉकपासून प्रोटेक्शन करण्यासाठी तसंच त्याचं डेथ होऊ नये यासाठी आपण रेसिड्युअल करंट सर्किट ब्रेकरचा यूज करतो. इट प्रिव्हेंट्स ॲक्सिडेंट बाय डिस्कनेक्टिंग द मेन सर्किट विदाउट फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड. हा काय करतो, डिस्कनेक्ट करतो मेन सर्किट विदिन फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड. फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड्समध्ये तो सर्किट डिस्कनेक्ट करतो आणि ह्युमन बेइंगचं प्रोटेक्शन करतो. नेक्स्ट इज द वॉल स्विचेस. Switches are used in the lighting circuit, in power circuit and in plug socket circuit to connect and disconnect the circuit as per the required. There are different types of wall switches including push buttons, press buttons, toggle, bell switch and gang switches, etc. There are single, double, triple, quadruple as well as quintuple wall switches are used. Others मेनली स्विचेस कशासाठी करतो आपण यूज, सर्किट आपण डिस्कनेक्ट सर्किट म्हणजेच काय पॉवर लोड, लाइटिंग लोड, प्लग सॉकेट्स वगैरे असतील तर ते कनेक्ट अँड डिस्कनेक्ट करण्यासाठी, कुठे कनेक्ट सप्लायपासून कनेक्ट अँड डिस्कनेक्ट करण्यासाठी त्याचा आपण यूज करतो स्विचेसचा. हातामध्ये वेगळ्या टाईपचे स्विचेस असतील, पुश स्विचेस, प्रेस बटन, टॉगल स्विच, बेल स्विच, गँग स्विच एटसेट्रा. देर आर सिंगल स्विच असेल, डबल स्विच, ट्रिपल स्विच, क्वाड्रुपल स्विचेस किंवा क्वांट्युपल वॉल स्विचेस सुद्धा अवेलेबल आहेत त्या ठिकाणी. नेक्स्ट इज प्लग अँड सॉकेट. प्लग अँड सॉकेट्स आर यूज्ड टू कनेक्ट इलेक्ट्रिकल सप्लाय फॉर द अप्लायन्सेस. प्लग सॉकेट्स आपण कशासाठी यूज करतो, एखादं इलेक्ट्रिकल अप्लायन्स असेल त्याला आपण सप्लायशी कनेक्ट करण्यासाठी त्याचा यूज करतो. पण ते कनेक्शन कसं असणार आहे, टेम्पररी कनेक्शन असणार आहे, परमनंट कनेक्शन नसणार आहे. त्यासाठी मेनली आपण प्लग सॉकेटचा यूज करतो की ज्या ठिकाणी आपल्याला टेम्पररी कनेक्शन करायचं आहे. त्यामध्ये काय येतात, कॉम्प्युटर, इलेक्ट्रिकल हीटर्स, टेलिव्हिजन, रेफ्रिजरेटर्स अँड व्हॉट एव्हर इलेक्ट्रिकल डिव्हाइसेस दॅट यू वॉन्ट टू यूज. देर आर टू टाइप्स ऑफ सॉकेट आउटलेट्स. फर्स्ट इज 2-pin सॉकेट अँड सेकंड इज 3-pin सॉकेट्स. सॉकेट्स और प्लग्स both are 5 ampere. Small power rating it is used for 5 ampere and high power rating it is used for 15 ampere ratings. Next is in 2-pin socket that two terminals are connected to phase and neutral of the supply into which a 2-pin plug sockets. आता 2-pin plug socket मध्ये एक पिन असते ते फेज साठी असते आणि सेकंड पिन असते ते न्यूट्रल साठी असते. 3-pin मध्ये काय असतं, स्मॉल 2 पिन्स कनेक्टेड टू द फेज अँड न्यूट्रल. लहान 2 पिन असतात ते फेज अँड न्यूट्रल मध्ये आपण कनेक्ट करतो. आणि थर्ड बिगर टर्मिनल पिन इज कनेक्टेड टू द अर्थ. म्हणजे जी मोठी पिन असणार आहे त्यामध्ये ते आपण कशासाठी यूज करतो, अर्थ टर्मिनल कनेक्शनसाठी. नेक्स्ट इज लॅम्प होल्डर्स. लॅम्प होल्डर्स इज यूज्ड टू होल्ड द लॅम्प रिक्वायर्ड फॉर द लाइटिंग पर्पज. लॅम्प होल्डरचा यूज कशासाठी करतो आपण, लॅम्पला होल्ड करून ठेवण्यासाठी फॉर लाइटिंग पर्पज. लॅम्प होल्डर्स इलेक्ट्रिकली कनेक्ट द लॅम्प टू द सप्लाय. आता लॅम्प होल्डरचा दुसरा यूज काय आहे, लॅम्प होल्डर्स इलेक्ट्रिकली कनेक्ट्स द लॅम्प. म्हणजेच काय, लॅम्प होल्डर्स काय करतात, जे काय लॅम्प्स असतात त्यांना इलेक्ट्रिकल सप्लाय देण्याचं काम लॅम्प होल्डर्स करत असतात, प्लस त्याला त्या लॅम्पला होल्ड करून ठेवण्याचं काम सुद्धा लॅम्प होल्डर्स करत असतात. अर्लियर ब्रास होल्डर्स वेअर ड्युरेबल अँड क्वाईट पॉप्युलर. आता ब्रास होल्डर्स कसं आहे, ड्युरेबल चांगले आहेत ते, पण जास्त पॉप्युलर नाहीत कारण ते ब्रासचे असतात प्लस
कॉस्ट त्याची जास्त. नाउअडेज दिस हॅव बीन सुपरसिडेड बाय ऑल इन्सुलेटेड पॅटर्न. पण आता ब्रासच्या जागी आपण सगळे इन्सुलेटेड पॅटर्न यूज करतो. ए लॅम्प होल्डर हॅज आयदर मोल्डेड बॅकेलाइट और सिरॅमिक और PVC और पोर्सलिन. आता यामध्ये जे इन्सुलेटेड पॅटर्न यूज केलेलं आहे त्यामध्ये ते इन्सुलेटेड मोल्डेड असतात. मोल्डेड केसमधले कुठल्या बॅकलाइटचे इन्सुलेशन असणार आहे, सिरॅमिक इन्सुलेशन, PVC किंवा पोर्सलिनपासून आपण होल्डर्स तयार करतो. इंटेरियर विथ ए सॉलिड और स्प्रिंग पंजर. त्यामध्ये सॉलिड म्हणजे टर्मिनल टाईपमध्ये असू शकतात, प्रेस नटबोल्टिंग टाईप, बायोनेट कॅप आपण होल्डर्स पाहिलेले आहेत. तसंच स्प्रिंग प्लंजर टाईपमध्ये सुद्धा असू शकतात. अँड इझिली वायर्ड टर्मिनल्स. These are the lamp holders which are used in electrical wiring systems. Next is ceiling rows. Ceiling rows are used to connect the pendant lamps, fans, fluorescent tubes through a flexible wire. म्हणजे आपण सिलिंग रोज कशासाठी यूज करत असतो? टू कनेक्ट द पेंडेंट लॅम्प्स. म्हणजे जे पेंडेंट लॅम्प असतात म्हणजे हवेमध्ये मोकळे आपण लोंबकाळत असे लॅम्प ठेवतो त्याला आपण पेंडेंट लॅम्प म्हणतो. त्या लॅम्पला कनेक्शन देण्यासाठी, फॅनला कनेक्शन देण्यासाठी किंवा फ्लोरोसंट लॅम्पला, फ्लोरोसंट ट्यूबला कनेक्शन देण्यासाठी आपण सिलिंग रोजचा यूज करतो. कन्सिस्ट ऑफ ए बेस अँड कव्हर. बेस अँड कव्हर असे दोन पार्ट्स आहेत त्याचे. द बेस मे बी बॅकेलाइट और पोर्सलिन अँड इट इज फिटेड विथ 2 or more terminal plates separated from each other by a bakelite or porcelain bridge. आता जे बेस आहे किंवा टॉप आहे ते मेनली आपण बॅकेलाइट किंवा पोर्सलिन पासून तयार करतो, फिटेड विथ 2 or more टर्मिनल्स. आता या ठिकाणी पोर्सलिन बेस आहे आणि हा कव्हर आहे. ह्या बेसवरती काय 2 टर्मिनल असतील किंवा 3 असतील किंवा जास्त टर्मिनल्स असतील अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. आणि ते काय करतात एकमेकांपासून इन्सुलेटेड असतात, आयसोलेट असतात एकमेकांपासून. हा एक बॅकेलाइट और पोर्सलिन ब्रिज. आता ह्या ठिकाणी तुम्हाला ब्रिज दिसतात म्हणजे बॅरियर असते या ठिकाणी, म्हणजे ते दोन्ही एकमेकांपासून इन्सुलेट करण्यासाठी. त्याला काय म्हणतो आपण? सिलिंग रोज. हे कशासाठी यूज करायचं? पेंडेंट लॅम्प्स, फॅन्स अँड फ्लोरोसंट ट्यूबच्या कनेक्शन करण्यासाठी. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टीम अँड मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग. आता आपण नेक्स्ट पॉईंट बघणार आहोत इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टीम किंवा इलेक्ट्रिकल वायरिंगच्या मेथड्स. इंट्रोडक्शन. The electrical installation must be carried out by following IE rules in order to achieve safety and convenience to user. ते इलेक्ट्रिकल इन्स्टॉलेशन आहे ते आपण डिझाईन करताना किंवा तयार करताना आपण कशा पद्धतीने IE रूल्स फॉलो करूनच तयार करावे लागतात. हे कशासाठी? टू अचीव द सेफ्टी अँड कन्व्हिनियन्स टू युजर. युजर्सच्या कन्व्हिनियन्ससाठी किंवा युजरच्या सेफ्टीसाठी आपण ते IE रूल्सनुसार डिझाईन करतो. जे IE रूल्स डिझाईन केलेले आहेत ते मेनली युजरच्या सेफ्टी अँड कन्व्हिनियन्ससाठी डिझाईन केलेले आहेत. इफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग इज डन विदाउट फॉलोइंग IE रूल्स देन द डिव्हाइस कनेक्टेड मे हॅव चान्स टू गेट डॅमेज्ड और दे कॅन लीड टू इट्स मालफंक्शनिंग, फर्दर कॉज द रिडक्शन ऑफ डिव्हाइस लाईफ. आता सपोज आपण IE रूल्सनुसार जर वायरिंग डिझाईन केलं नाही किंवा वायरिंग तयार केलं नाही त्या ठिकाणी तर काय होऊ शकतं? जे डिव्हाइसच्या इक्विपमेंटला कनेक्ट आहे किंवा इक्विपमेंट असेल, डिव्हाइस असेल, ज्या सप्लायला कनेक्ट असणार आहे ते डॅमेज होऊ शकतं किंवा त्या इक्विपमेंटमध्ये काही माल फंक्शनिंग होऊन म्हणजे काहीतरी प्रॉब्लेम येऊन ते इक्विपमेंटची लाईफ कमी होऊ शकते. द इम्पॉर्टंट फॅक्टर इन्क्लुडिंग द टाईप ऑफ बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन, वायरिंग मेथड्स अँड इन्स्टॉलेशन रिक्वायरमेंट. आता त्यामध्ये इम्पॉर्टंट पॉईंट कोणकोणते आहेत वायरिंगमध्ये? तर बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन, त्या बिल्डिंगचं कन्स्ट्रक्शन कसं आहे, आपण त्या ठिकाणी कोणकोणत्या टाईपच्या वायरिंग मेथड्स यूज करणार आहोत आणि त्या इन्स्टॉलेशनची रिक्वायरमेंट काय आहे, म्हणजे आपण कोणत्या टाईपचं वायरिंग इन्स्टॉलेशन त्या ठिकाणी करणार आहोत. त्या ठिकाणी अंडरग्राऊंड वायरिंग असेल, ओव्हरहेड वायरिंग असेल, केसिंग गेपिंग असेल, क्लिट वायरिंग असेल, ॲक्च्युली त्या इन्स्टॉलेशन रिक्वायरमेंट 3 फेज वायरिंग असेल, सिंगल फेज वायरिंग असेल, अशा पद्धतीने कोणत्या टाईपची रिक्वायरमेंट आहे त्या ठिकाणी त्यानुसार आपण वायरिंग डिझाईन करणार आहोत. नेक्स्ट पॉईंट इज इम्पॉर्टंट पॉईंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल वायरिंग. फर्स्ट इज इलेक्ट्रिकल सेफ्टी. कोणते इलेक्ट्रिकल वायरिंग करताना इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे.
जर त्या ठिकाणी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी नसेल तर काय होऊ शकते, मोठा ॲक्सिडेंट होण्याची शक्यता असते किंवा इक्विपमेंट डॅमेज होण्याची शक्यता असणार आहे. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग. आता वेगळ्या टाईपचे इलेक्ट्रिकल वायरिंग मेथड्स आपण यूज करतो. त्यामध्ये क्लिट वायरिंग असतं. आता क्लिट वायरिंग हे आपण आउटडेटेड झालेलं आहे, पण काही जुन्या इमारतीमध्ये आपल्याला क्लिट वायरिंग दिसू शकते. नेक्स्ट इज केसिंग केपिंग वायरिंग. जनरली आपल्या घरामध्ये हे केसिंग कॅपिंग टाईपचे वायरिंग आपल्याला बघायला मिळते. ज्या पट्ट्या असतात 2, त्या पट्ट्यानुसार आपण ते वायरिंग करत असतो, त्याला आपण केसिंग आणि कॅपिंग म्हणतो. ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत. नेक्स्ट इज बॅटन वायरिंग. बॅटनवरती वायरिंग सुद्धा केलं जातं. त्या बॅटनमध्ये केसिंग केपिंग येतं किंवा PVC केसिंग केपिंग येतं. आपण जनरली घरामध्ये आता PVC केसिंग केपिंग वायरिंग यूज करतो. बॅटन वायरिंग जे आहे ते सुद्धा ओल्ड इमारतीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. क्लिट वायरिंग पूर्णपणे आउटडेटेड आहे, पण हा बॅटन वायरिंग आपल्याला एकदम जुन्या इमारत असेल तर त्या ठिकाणी पाहायला मिळू शकते. कॉन्ड्युइट वायरिंग. कॉन्ड्युइट वायरिंग मेनली इंडस्ट्रीमध्ये जास्त करून यूज केलं जातं. ओल्ड सिस्टीमध्ये काय होतं, बॅटन वायरिंगच्या नंतरचा पॅटर्न होता तो PVC कॉन्ड्युइट वायरिंगचा होता. पण त्या PVC कॉन्ड्युइट नंतर आता काय झाले, त्या PVC कॉन्ड्युइट पण आउटडेटेड झालेले आहेत. ओके, त्या फक्त आपण PVC कॉन्ड्युइट कन्सिल्ड वायरिंगसाठी आपण त्या ठिकाणी यूज करतो. त्यानंतर दुसरं असतं आयर्न कॉन्ड्युइट वायरिंग. आयर्न कॉन्ड्युइट जे वायरिंग आहे ते आपण मेनली केमिकल फॅक्टरी असेल, इंडस्ट्रीजमध्ये जास्त करून यूज केले जातं. इंडस्ट्रियल वायरिंगसाठी आपण कॉन्ड्युइट वायरिंग यूज करतो. ओके, नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ ड्रॉइंग. त्यामध्ये आपण वेगळ्या टाईपचे ड्रॉइंग्स यूज करतो इलेक्ट्रिकल वायरिंग करताना. त्यामध्ये आता ब्लॉक डायग्राम असेल, सर्किट डायग्राम, लाईन डायग्राम, वायरिंग डायग्राम, पार्ट लिस्ट अँड वायरिंग प्रिपरेशन, असे वेगळ्या टाईपचे ड्रॉइंग आपण त्या ठिकाणी ड्रॉ करतो. अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हे ड्रॉइंग ड्रॉ केले जाते. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग. त्यामध्ये सिरीज वायरिंग असेल, पॅरल वायरिंग असेल किंवा सिरीज पॅरलचं कॉम्बिनेशन असेल. नेक्स्ट इज एक्झाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग. एक्झाम्पल्स म्हणजेच काय, स्टेअरकेस वायरिंग, गोडाऊन वायरिंग असेल, त्यानंतर जेल वायरिंग असेल, टनेल वायरिंग असेल, हे वेगवेगळ्या टाईपचे इलेक्ट्रिकल वायरिंगचे एक्झाम्पल्स आपण ह्या पॉईंट्समध्ये बघणार आहोत. ओके, टुडे सेशन इज ओव्हर. थँक्यू.